Now, the last 2 years of FOKANA were really important years. And in those last 2 years of FOKANA, the organization emerged from being less known to becoming an important pillar of the community. And there was a team led by an individual, Mr. Georgie Verghese, and through his work and his leadership, it allows the new generation of FOKANA to stand on a very strong foundation. And this is an individual who's a humanitarian. He does work in Broward County, Florida, within Human Services, and there's a lot of great work for people across that wonderful state. And he's brought that empathy and that commitment and that passion to the FOKANA organization. And he's going to continue to be a part of the organization and help. We want to give a big round of applause to the previous president for some remarks, Mr. Georgie Verghese. FOKANAയുടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മലയാളി സംഘടനയായ FOKANAയുടെ 2022-24 ആദരണീയനായ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫൻ, സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ കലാഷാഹി, ട്രഷറർ മിസ്റ്റർ ബിജു, പുതിയ വർഷത്തെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും FOKANAയുടെ സമുന്നതരായ നേതാക്കളെയും അമേരിക്കയിലെ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, വാഷിംഗ്ടൺ ഏരിയയിലെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, I'm extremely pleased to be here in this auspicious audience to talk to you when we transfer the honor from the last 2 years to the new team. One of the things that I want to say right at the beginning is FOKANA has grown a lot in the last 2 years, but the next 2 years is going to be extremely much more higher. We can go to much higher heights. And Dr. Babu Stephen and his team has that potential to bring that organization to a much different level. So yes, we can do it. We have done in the last 2 years. In the last, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളിൽ കോവിഡ് ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ I have traveled to 30 different, I took 30 different flights last 2 years. പോകാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല. Whether it is COVID or whether it is difficulties of working and whatever other things, we traveled, we met with people, we had a lot of opportunities to make sure that this organization will go into the grassroots level and then will grow and flourish, and we have done it. അത് വീണ്ടും തുടരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ചാരിറ്റി ലെവലിൽ ഇപ്പം ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീവൻ പറഞ്ഞു, തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഡിസംബർ 19 2020 ആണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അന്ന് ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ ആയിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. മാർത്തമ മെട്രോപൊളിറ്റൻ, തിയോഡോഷ്യസ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി, മറ്റൊത്തിരി ഗസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് we entered in the beautiful convention, one of an history-making convention that we had in Orlando, and all of you have attended that. And I want to thank all of you for all the contributions and all the the work that you have done to bring this organization to a different level. FOKANAയ്ക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് ഈ 2 വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം തന്നെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി. ചാരിറ്റി ലെവലില് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികളുടേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹ്യ, സാംസ്കാരിക ലെവലിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. FOKANA has a respect in Kerala and all over the world, and that is something we have to utilize. That people expect a lot from us. They believe that this is one and only organization who can do wonders for our Malayali community, and that's what we need to do. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണം. We have little issues here and there,
we have our, we are busy with a lot of things, and we are busy with our work and our family and our other, things. But irrespective of that, we do have a commitment for people. We do have a lot of responsibility to take over. And next 2 years, we have the best leadership that ever FOKANA can think of. And that's why, Doctor, we have, when we heard that Babu Stephen is coming to the leadership, all America, when we talk about FOKANA, it's not just few people or the thousands of people who come to FOKANA. There's a lot more people who look at us from various levels, through media, through all other aspects, and they consider us that this is one of the organizations who can make changes among us. So that's what we have to do. We have a lot of big responsibilities towards the people of the United States and Canada that we represent. And last 2 years we have done it. We believe that, and from the media and all other aspects we are seeing, കാണാനായിട്ട് സാധ്യമാകും ഫൊക്കാന എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വളർത്തുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ച സജിമോൻ ആന്റണിയുടെ give him a round of applause. അദ്ദേഹത്തിനും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു. നല്ലൊരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു, 50-member team. We worked together. And then we were able to bring the organization to its heights, but there's a lot more the next team can do, and that powerful team we have, Babu Stephen സംബന്ധിച്ചോളം കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും അമേരിക്കയിലും ഒരുപോലെ നല്ല ലെവലിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് സ്കില്ലുള്ള ഒരാളാണ്. ലെറ്റ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ഹിം ആസ് എ പ്രസിഡന്റ്. I'm going to wind up my speech. It's not the time for my speech. Thank you very much for listening. Thank you very much for all your contributions in the last 2 years. Bye-bye. Wonderful words. We thank you again for your truly great leadership for our organization. At this time, we're going to now have remarks from our past secretary, Dr. Sajimon Anthony. He was also the previous treasurer. He brings a great deal of expertise, including real estate and healthcare, construction, and building. And that building of a collective community is the expertise that he brings to our organization. And we truly want to thank him and recognize him. Please give a big round of applause to Dr. Sajimon Anthony. What a great moment. And it's always an honor and a pleasure to work with you all of you. Let me begin with 3 sessions. End up in 3 minutes. First, I urge everyone to give a standing ovation for the new executive board and the national committee, from the past committee from everyone. May I get that? All a standing ovation for the new team. Thank you. Eppo oru new team annalum oru pazhay team undu. So maybe it's a moment to express little thanks back to them. So may I request everyone to clap for the past
executive committee, national committee and board and everybody. Third, the most intense clap I need from each one of you is that each one of you. The reason, past committee, present committee, എല്ലാം ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കാരണമാണ്. അപ്പം എന്താണ് ഫൊക്കാന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രസക്തിയുടെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. So first of all, very good evening to our dear President Dr. Babu Stephen, Dr. Kala Shahi, Secretary, Biju, Treasurer and Executive Committee Chairman, Executive Vice President Shaji, our dear BOD Chairman Dr. Sajiam Poten and all other FOKANA Executive Committee and my very dear President, former President and George Varghese and each one of you. So let me go back 15 seconds back. Why FOKANA? 1983 തുടങ്ങി FOKANA in the 40 years ആയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ 40 വർഷം അമേരിക്കൻ കനേഡിയൻ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഒറിജിനൽ അമ്മ സംഘടന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പറയണം, ദാറ്റ് ഈസ് FOKANA. എന്തുകൊണ്ടാണ് FOKANA? എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫൻ, അവർ FOKANA പ്രസിഡന്റും ജോർജ് വർഗീസും ഫോർമർ പ്രസിഡന്റും എല്ലാവരും സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. This is one of the only federal association which has an umbilical cord with നമ്മുടെ സംസ്കാരവും സംസ്കൃതിയും ഒക്കെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. So we have a multiple role, we have a major role to play. How do we play that? In multiple roles. Some is charity, some is bringing culture and teaching our culture to our generations, some is our language. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് FOKANAയ്ക്ക് മാത്രമേ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായിട്ട് ഭാഷയ്ക്കൊരു ഡോളർ എന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങി അന്നും ഇന്നും കേരളത്തിൽ ചെല്ലുമ്പം FOKANAയെ റെസൊനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭാഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അത് ഗവർണർ സംസാരിച്ചാലും മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചാലും എല്ലാവരുടെയും പ്രസംഗത്തിൽ കാണുമായിരിക്കും. സോ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ ദാറ്റ്. രണ്ടാമത്തേത് ചാരിറ്റിക്കാണ്. ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം വീട് വെക്കലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും മാത്രമല്ല, പല തരത്തിലുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ടീമിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം മലയാളവും മലയാളിയും FOKANAയും സിനാനിമസ് ആയതുപോലെ തന്നെ ഭിന്നശേഷി എന്നൊരു വേർഡും ഭിന്നശേഷി എന്ന ആ ഒരു ഇതും കൂടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് FOKANAയ്ക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. അതിന്റെ കാര്യം ഡോക്ടർ ഗോവിന്ദനാഥ് മുതുകാട് സാറിന്റെ അവരുടെ ഇതുമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഡോക്ടർ കലാശയുടെ നേതൃത്വത്തിലും മറ്റ് FOKANA ലീഡേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നതിൽ നമ്മൾക്ക് വളരെ നമുക്ക് തന്നെ ആഹ്ലാദിക്കാവുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ്. സോ മലയാളം, ഭിന്നശേഷി, ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം, അതോടൊപ്പം തന്നെ we as leaders we have to energize and we rebuild our organization. I'm very happy able to work with George Varghese, the great president, and whole entire team. The reason FOKANA, ചില ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്, പള്ളിയാണെങ്കിലും അമ്പലമാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഉണ്ട്, അത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് അതിനെ മുന്നേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഡു ദാറ്റ് ടുഗദർ. നൗ ബീയിങ് ഫോർമർ സെക്രട്ടറി, ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലിംസ് കൂടെ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ദുരിതങ്ങളുടെ കാലമായിരുന്നു ഒരു സൈഡില്. എന്നാൽ അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള സംഘടനകൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ സംഘടനകൾക്ക് വേണ്ടി, നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ. അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമായിരുന്നു 100-ലധികം പ്രോഗ്രാമുകൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം നടത്തുകയുണ്ടായി. അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പത്രത്തിലും മീഡിയയിലോ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. യെസ്, നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വൺ ആഫ്റ്റർ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. പല ആൾക്കാർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 100-നകത്ത് 5-6 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും. അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഒന്ന് ഞാൻ മലയാളം പറഞ്ഞു, മലയാളത്തെ മലയാളം അക്കാദമിയായിട്ട് കൺവേർട്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ഇൻ ഗ്രേറ്റ് വേസ്. സോ ദ കറന്റ് ടീമിനും അതിനെ ഫർദർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ്, ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് വെരി പെറ്റായിട്ട് ഞാൻ പറയും, FOKANAയ്ക്ക് ഒരു പെനി പോലും മുടക്കാതെ, കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്ലയറിന്റെ പോലും പൈസ മുടക്കാതെ അതൊരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു. ആ ഐഡിയയിലൂടെ 2000-ലധികം അമേരിക്കൻ കനേഡിയൻ മലയാളികൾക്ക് അല്ല അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം കിട്ടിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് FOKANA മെഡിക്കൽ കാർഡ്, FOKANA രാജഗിരി മെഡിക്കൽ കാർഡ്. എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ തന്നെ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സുമാരും അല്ലെ ഫാമിലി അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് അവൈൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് എ ഓൺഗോയിങ് പ്രോസസ്. ഐ റിക്വസ്റ്റ് ദ കറന്റ് കമ്മിറ്റി ടു കണ്ടിന്യൂ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓൾസോ. പിന്നെയുള്ളത് ഭവനം പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭവനം പദ്ധതി 50-ലേറെ വീടുകൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. മുന്നോട്ടും ഐ എം വെരി ഗ്ലാഡ് ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫൻ ഈസ് റിയലി എംഫസൈസിങ് ഓൺ ദ സബ്ജക്ട് ഓൾസോ. സോ ഐ എം സോ ദാറ്റ് അത് ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു.
പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം 3 തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ ഓരോ മനുഷ്യരും 3 തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ഒന്ന്, നമ്മളൊക്കെ പള്ളിയിൽ അല്ലെ അമ്പലത്തിലോ മസ്ജിദിൽ പോകുന്നതാണ്, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു, നല്ല കാര്യം. പക്ഷെ എന്നാൽ ചെറിയ ആൾക്കാർ ഇത് കൂടാതെ അല്പം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെയല്ല നാട്ടിൽ ചെയ്യാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചു. ഇച്ചിരി നല്ല കാര്യം. ഫൊക്കാനയ്ക്ക് അത് സാധിച്ചു. ഫൊക്കാന അന്ന് സീരീസ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ആദ്യത്തെ ഒരു കോവിഡ് നടന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്തായിരുന്നു? മിസ്ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലായ്മ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. FOKANA conducted a series of seminars and webinars here and across Kerala, across US and America to educate the people, the members. Second, vaccine, medication, then we supported that efforts. Kerala government vaccine challenge participate. Then the real need comes in the sense, ventilator material so we could able to collect almost 2 കോടിയോളം അതിലധികമുള്ള സാമഗ്രികൾ ഇവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഹെൽപ്പുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഘടനാപരമായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കളക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇതിൽ ഒത്തിരി അധികം സന്തോഷമുണ്ട്. മൂവിങ് ഫോർവേഡ്, one more time, the last few sentences. God created everyone equal, but I believe with different abilities. We all have different abilities. So it's our moral responsibility to share that, to put that efforts of abilities for our fellow human beings. Maybe that is one of the motto of FOKANA too. So it's our moral responsibility and obligation to give the wholehearted support to the new president, Dr. Babu Stephen, and the whole entire executive team in whatever way they need from us. That doesn't mean that we are playing ahead of them. No. അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും പത്രത്തിൽ വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോറൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിത്ത് ദാറ്റ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് വൺസ് അഗൈൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. 2 വർഷം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഏവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒത്തിരി നന്ദി. ലവ് യു ഓൾ. Thank you again, Dr. Anthony. I do want to kindly request that everyone in the back just please take your seats and just continue to be respectful of all of the speakers. Thank you. മാമാങ്കം പലകുറി കൊണ്ടാടി നിലയുടെ തീരങ്ങൾ നാവായിൽ. മാമാങ്കം പലകുറി കൊണ്ടാടി നിലയുടെ തീരങ്ങൾ നാവായിൽ. കേരള പഴമചരിതമെഴുതിയൊരു ഭാരത പുഴതനറിയ മനത്തരികളെ പറയുക നിണമൊഴുകിയ കഥ. മാമാങ്കം പലകുറി കൊണ്ടാടി നിലയുടെ തീരങ്ങൾ നാവായിൽ. കേരള പഴമചരിതമെഴുതിയൊരു ഭാരത പുഴതനറിയ മനത്തരികളെ പറയുക നിണമൊഴുകിയ കഥ. മാമാങ്കം പലകുറി കൊണ്ടാടി നിലയുടെ തീരങ്ങൾ നാവായിൽ. കേരള പഴമചരിതമെഴുതിയൊരു ഭാരത പുഴതനറിയ മനത്തരികളെ പറയുക നിണമൊഴുകിയ കഥ. മാമാങ്കം പലകുറി കൊണ്ടാടി നിലയുടെ തീരങ്ങൾ നാവായിൽ. At this time, we will have remarks from our Board of Trustees. Mr. Sajid Putnam is not only the Board of Trustee Chairman, he's also the past Board of Trustee Secretary and on the Election Commission. He's also a manager of radiology. He brings a tremendous amount of expertise and skill to our organization. Please welcome Mr. Sajid Putnam. Other than Adarniyanaaya newly elected Dr. Babu Stephen, Dr. Kalash Shahi, Secretary, Treasurer Biju Kotargara, Biju John. Okay, he was there before. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അടിപൊളി നമ്മുടെ ഒർലാൻഡോ കൺവെൻഷൻ നടത്തിയ ജോർജ് വർഗീസ്, സജിമോൻ ആന്റണി, സണ്ണി മറ്റവന, ഹോൾ ടീം
ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ. എനിവേ, എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്നേഹ വന്ദനം. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ചെറിയ 2-3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പ്രസംഗിക്കാനല്ല. ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് എന്താണ്? അതിന് മുമ്പ് ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് വി മെറ്റ് ലാസ്റ്റ് August 3rd and elected couple of people. Me, myself, Saji Bodhan, chairman, secretary Abraham Epen, and Sunny Matavana, vice chairman. He is not here today. കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ 4 പേർ, ബാക്കി 8 പേരോടുണ്ട്. പോൾ കറുകപ്പള്ളി, വൺ ഓഫ് ദി ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി, മാധവൻ നായർ, മുൻ പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് വർഗീസ്, മുൻ സെക്രട്ടറി സജിമോൻ ആന്റണി, ജോജി തോമസ്, ടോണി കല്ലികാവങ്കൽ, ആൻഡ് കറണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫൻ ആൻഡ് കലാഷാഗ്. ഇത്രയും പേര് കൂടുന്നതാണ് ട്രസ്റ്റി ബോർഡ്. ട്രസ്റ്റി ബോർഡിന്റെ ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവരി 2 yearsൽ 3 പേരെ ഇലക്ട് ചെയ്യും. അതിലൊരു യൂത്ത് മെമ്പറും 2 അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ്. എവരി 2 yearsൽ 3 പേരെ വീതം അവരുടെ ടേം 4 years ആയിരിക്കും. പ്ലസ് പ്രീവിയസ് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് സെക്രട്ടറീസ്. ഇങ്ങനെയാണ് ട്രസ്റ്റി ബോർഡ്. ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലർ നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അല്ല അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ലിറ്റിഗേഷൻ, മറ്റ് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ, ഇലക്ഷൻ, ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഫ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കറൻലി നമുക്ക് 3 ലിറ്റിഗേഷൻ ഉണ്ട്. ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. 3 കേസുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് നമ്മുടെ ട്രേഡ് മാർക്കിൻ്റെ ആണ്. നമ്മുടെ പേര് പോലും നമ്മുടെ കയ്യിലാണോ എന്ന് മൊത്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത രീതിയിൽ ട്രേഡ് മാർക്ക് അതിന് വേണ്ടി വേറൊരാൾ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, ടീം ഓഫ് ആൾക്കാർ. ദാറ്റ്സ് വൺ. അനദർ തിങ്, 2018 ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കേസുണ്ട്, ഇലക്ഷൻ്റെ ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള. 2020 ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങനെ 2 കേസുകളും, അങ്ങനത്തെ 2 കേസുകളും, ടോട്ടൽ 3 കേസ് ഇപ്പോൾ കോർട്ടിലുണ്ട്. നമുക്ക് കേസ് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് നമ്മുടെ ഫേവറായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ ഒത്തിരി പാച്ചലമുണ്ട്. നമ്മളത് ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം അതിൽ വേണം. ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫൻ അതിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, അതിനുവേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറും എല്ലാത്തവരല്ല. ബട്ട് ബാബു സ്റ്റീഫൻ വിൽ ബി ദെയർ വിത്ത് us, ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ഹെൽപ്പ് എവറിബഡി. എല്ലാവരും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇലക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. നെക്സ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് വിൽ ബി ഓൺ നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ. ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒഫീഷ്യലി ഉള്ള ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൺലി ദി അപ്ഡേറ്റ് ഐ ഹാവ്. എനിത്തിങ് എൽസ്? ട്രസ്റ്റി ബോർഡിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ആൻസർ വെരി ബ്രീഫ്ലി. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ നിൽക്കുന്നുള്ള കാര്യം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ തിരിച്ചു ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലാനുണ്ട്. എളുപ്പം തീർക്കാനും പരിപാടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എളുപ്പം തീർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എപ്പോഴും. താങ്ക് യു. कहीं बदल
मुझको ना बहलाना, चुरा लिया है तुमने जाने को, नजर नहीं चुराना सनम। At this time, we're going to have the most important event of the evening, the most legendary moment, I think, in the history of FOKANA. We will have the handing of the torch ceremony. The torch will be passed from our previous president to our new president. This time, handing of the torch. Dr. Babu Stephen, please come on. Transition വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫനെ വളരെ ഹാർദവമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടുകൂടി അടുത്ത 2 വർഷത്തെ ടോർച്ച് സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ടോർച്ച് കൈമാറുന്ന സമയത്ത് ഫൊക്കാനയുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒഫീഷ്യൽസ് ആയിട്ട് ഉള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ മുന്നോട്ട് വരണം. പുതിയ വർഷത്തെ ഒഫീഷ്യൽസ് മുന്നോട്ട് വരണം. This torch, even though we are transferring, it's a joint responsibility. Secretary ഉണ്ട്. സെക്രട്ടറി അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടില്ലേ വലിയ ഫയലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള നമ്മുടെ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട്. കഴിയുന്നതും we try to include everything possible, but we don't have, we will make sure that ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ്. And I want to mention that കഴിഞ്ഞ വർഷം കലാഷാഹി നമ്മുടെ വിമൻസ് ഫോറം ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്നു. She has done a wonderful job. പുതിയ വർഷത്തെ വിമൻസ് ഫോറം ചെയർപേഴ്സൺ ബ്രിജറ്റ് ഉണ്ട്. She also contributed a lot for the last year. Congratulations and all the team members for the new year. We want to congratulate you and we are going to transfer the records also. Come on, yeah. Okay, മുന്നോട്ട്. വളരെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷം തന്നെയാണ്. അടുത്ത 2 വർഷത്തേക്ക് ഫൊക്കാനയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് മുതൽ പുതിയ ഭാരവാഹികളാണ് ചാർജ് എടുക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് an official ceremony. They have already taken the charge. Let's wish them all success for the next 2 years. Thank you. Okay. Georgie, Sunday, Sajimon have done a wonderful job last year. Let's give them a good hand. Seldom we find leaders. Leaders are not made, they are born. We have FOKANA's wonderful leaders. But the leadership should come from the youth, not from us. We should train our youth. I'm trying my best. I met some senators recently. I told them we need to bring our youth, Indian youth. 1 million Malayalis in America. Do you know that? Yes, we do. 1 million Malayalis. How many children do they have? All the parents want their children to be doctors, engineers, not for anything else. There are millions opening. Ambassadors, university presidents, college professors, nobody wants to go for that. There are 2 presidents, North Indians in the universities of America. One is Tripathi, in Buffalo University president. You know, Buffalo University has 25,000 students. The second one is Misraji,
in California is the president of the university. Why not be Indian? Why not be Malayalis? We are not trained for that. We are trained to become doctors or engineers. Let's change that. We are going to have very soon a training for the youth to become what is available in the United States. This is what we are going to do. This booklet, this Wednesday morning, I called Kala at 6:30. I said, Kala, how are we going to do the program? She said, everything is done. I said, what is done? She told me, I have the agenda. I said, what agenda? I've written everything. I said, no book. Kala, we need to do something classic. We should do something good. He said, what do you want to do? I told her the idea. This is what I want to do. Handing of the torch. He said, what is that? It's something new. So I give her the idea. She said, it will be in your house on Friday. And she got everything done. She got it printed. It came to my house on Friday. Thank you, Kala. Let's give her a good hand. FOKANA president is not like old presidents. I am going to make so many appointments. Capable, efficient, intelligent people who can raise money and do something for our community. Therefore, I have one more appointment. That is FOKANA International Charity Chairman Joe Eaton from New York. Joe Eaton is here. Thank you. Thank you, my friends. Thank you very much.